اب ہم ذرا گننے کے سلسلے میں بات کریں گے. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. جس طریقے سے کل میں آپ کو بتایا تھا کہ گناہ کے لیے 2 حرف کا ہونا، نون اور میم. نون اور میم کے بغیر گناہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ پتی کے بغیر چائے نہیں بن سکتی ہے. اس لیے ہم گناہ کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے. سب سے پہلے نون اور میم میں سے ہم میم کی بات کریں گے. کس کی بات کریں گے؟ کس کی بات کریں گے؟ ذرا غور سے سنیں. یہاں دیکھیے، ہا کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، تو گناہ کیوں کہ میم کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے. ہا میم پیش ہم، ہا میم پیش ہم. میم پر تشدید ہے تو گناہ، میم پر تشدید ہے تو گناہ. اگر زبر ہے، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہو ما. ہا پیش ہو، میم پیش مو، ہو مو. ہا پیش ہو، میم زر می، ہو می. یہاں گناہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. 2 بات آ گئی. میم کے اوپر تشدید ہے تو گناہ، زبر زیر پیش ہے تو گناہ، جزم ہو تو دیکھیں گے، ہو بھی سکتا. اس کے بعد حروف کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے. اس کے بعد حروف کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے. دھیان سے سنیے. میم ساکن، میم ساکن، جزم والے میم کو کہتے ہیں. میم ساکن جزم والے میم کو کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با یا اور ایک میم ہو. میم ساکن کے بعد با یا اور ایک میم ہو. گناہ کریں گے، گناہ کریں گے. پھر سمجھ لیجئے میری بات کو. میم کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے. زبر زیر پیش ہے تو گناہ نہیں کریں گے. جزم ہو تو دیکھیں گے. با ہے تو گناہ کریں گے، یا میم ہے تو گناہ کریں گے. با میم تو گناہ نہیں کریں گے. دھیان دیجئے، میم ساکن کے بعد با ہے تو گناہ. ہا میم پیش ہم، گناہ کیونکہ با ہے. آگے دیکھیے. ہا میم پیش ہم، گناہ کریں گے کیونکہ میم ہے. آگے دیکھیے. ہا میم پیش ہم، ہم گناہ کیونکہ با میم نہیں ہے. کون ہے؟ باقی حروف وہ مجھے نہیں معلوم کون ہے، بس سیدھی بات کہ با میم نہیں ہے. با میم اس لیے گناہ بھی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے. ہا میم پیش ہم، گناہ کیونکہ با میم نہیں. ہا میم پیش ہم، گناہ کیونکہ با میم نہیں. بولی ہا میم پیش، ہا میم پیش، ہا میم پیش. گناہ چونکہ با ہے، چونکہ با ہے. پڑھئے. گناہ چونکہ بات آ گئی سمجھ میں. میم کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے. زبر زیر پیش تو گناہ نہیں کریں گے. جزم ہو تو دیکھیں گے. با میم ہے تو گناہ کریں گے. باقی 20 پر 6 حروف ہے تو گناہ. اب ہم کس کی بات کریں گے؟ نون کی بات کریں گے. دھیان دیجئے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ. ہا
نون پیش ہن ہا نون پیش ہن نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ کریں گے ہا پیش ہو نون زبر نہ ہو نہ ہو نو ہو نی نون کے اوپر زبر جب پیش ہے تو گناہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں. سمجھ لیجئے میری بات کو. نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ جواب نہیں دے رہے. نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ زبر و زر پیش ہے تو گناہ جزم ہو تو دیکھیں گے جزم ہو تو دیکھیں گے جزم ہو تو. یہ سبق تھوڑا اہم ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے. نون ساکن نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں تنوین 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 دو زبر دو زر دو پیش کو کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پیش کو کہتے ہیں نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زر دو پیش کو کہتے ہیں. میں کل آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی ہے. نون ساکن اور تنوین ایک ہی ہے. فرق ہے نون ساکن میں نون ساکن دستا ہے تنوین میں ہے مگر حالت بدلی ہوئی ہے. یہ دو زبر میں جو پہلا وہ زبر ہے اور دوسرا نون ساکن ہے. دو زیر میں پہلا زیر ہے اور دوسرا نون ساکن ہے. دو پیش میں پہلا پیش ہے اور دوسرا نون ساکن ہے. یہ جو دوسرا زبر اور زیر اور پیش یہ دیکھنے میں زبر زیر پیش ہے مگر حقیقت میں وہ نون ساکن ہے. اس لیے ہم ان دو زبر میں دو زیر میں دو پیش میں نون کی آواز کو سنتے ہیں. چونکہ نون ساکن اور تنوین نون ساکن اور تنوین کتنے چیز ہے؟ ایک دو تین چار چاروں ایک ہے. ہم مثال دیتے ہیں جیسے کہ ایک باپ کا چار بیٹا ہے. ایک باپ کا رات کو باپ مر گیا رات کو باپ اور 4 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا. اب آپ ذرا فیصلہ کیجئے کہ دو زبر کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ ہے اور دو زیر کو اور دو پیش کو اور نون ساکن کو. چونکہ یہ سب اس باپ کے بیٹے ہیں سب یہ اس باپ کے بیٹے ہیں تو سب کا حصہ برابر سب کا حصہ. میں کیا کہہ رہا ہوں کو پتا؟ جس طرح 4 ایک باپ کا بیٹا ہے اس لیے سب کا حصہ برابر. یہ 4 بھی ایک ہے تو اس کا قاعدہ بھی برابر. اب ان 4 کا قاعدہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. ان 4 کا قاعدہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. کل میں آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد 8 حروف کتنے حروف؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را. اگر ہے تو گناہ. اگر نون ساکن کے بعد وہ 8 حروف آئے تو گناہ نہیں کریں گے. تو 2 زبر کے بعد آئے تو نہیں کریں گے. اب سوچ رہے پھر نون ساکن کے بعد وہ 8 حروف نون ساکن کے بعد وہ 8 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را. یہ 8 حروف آئے تو گناہ نہیں کریں گے.
नून साकिन के बाद समझ लीजिए, नून साकिन के बाद वो 8 रुपए तो गुना नहीं करेंगे। तो 2 ज़बर के बाद आए तो नहीं करेंगे, 2 ज़ेर के बाद आए तो नहीं करेंगे, 2 पेश के बाद आए तो नहीं करेंगे। और 20 हरफ, कितने हरफ? 20 हरफ आए तो गुना करेंगे, 20 हरफ आए तो गुना। अब उस 20 को हम 3 में तकसीम करेंगे। जरा समझ लीजिए, 20 को हम एक में 1 हरफ रहेगा, दूसरे हिस्से में 4 हरफ रहेगा, तो फिर तीसरे में 15 रहेगा। अब ये 1 कौन है, 4 कौन है और 15, ये थोड़ा समझे तो इंशाल्लाह तकरीबन बातें पूरी हो जाती है। आज हम फिर कुरान और नमाज शुरू करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमने 20 हुरूफ को कितने में तकसीम करेंगे? 3 में। उसमें से एक में 1 हरफ होगा, वो कौन है? जरा वो कौन है जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये नून साकिन है। क्या है? नून साकिन के बाद जरा गौर कीजिए, ये बा है। नून साकिन के बाद ये कौन है? बा है। अब क्या होगा मालूम? गुन्ना क्यों होगा? बा है तो क्या हो? क्योंकि वो 20 में से है, ये तो बात तय है। नून साकिन के बाद बा है तो गुन्ना करेंगे, क्योंकि वो 20 में से है। और हम शुरू ही तय कर दिया कि 20 में गुन्ना करेंगे, और 20 में से बा है तो गुन्ना। लेकिन तरीका क्या होगा? बस इतनी बात समझना कि तरीका क्या होगा, हम किस तरीके से गुन्ना करेंगे, उसका आसान जवाब मैं आपको दूंगा, तो आपको बात समझ में भी आएगी और याद भी रहेगा। वो ये है, रात को दूध गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए, फिर उसमें इमली डालकर सो जाइए। समझ में आ रही मेरी बात? दूध को पहले गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए, फिर इमली देकर सो जाइए। तो सुबह क्या देखेंगे? दही देखेंगे कि दूध दही से बदल गया। दूध दही से क्यों बदला? इमली की वजह से। मान लीजिए ये जो बा है ना, ये इमली है। क्या है? और ये जो नून है ना, ये दूध है। दूध में इमली आया तो वो, इसी तरह नून के बाद बा आया तो फिर नून मीम से बदल जाता है, तो फिर नून मीम से बदल जाता है। इसका नाम इक़लाब है। इक़लाब के माना बदलना। बात समझ में आ गई? जिस तरह दूध में इमली आने से दूध दही से बदल जाता है, उसी तरीके से नून साकिन के बाद बा आने से नून साकिन मीम से बदल जाता है। हम गुन्ना तो करेंगे, हम गुन्ना तो करेंगे, चूंकि बा 20 में है, लेकिन नून को मीम से बदल कर मीम मीम जेरे मीम, मीम मीम जेरे मीम, हम मिन न नहीं पढ़ेंगे, हम मिम म पढ़ेंगे। आई बात समझ में? मीम नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे। इसका नाम इक़लाब है। इक़लाब के माना बदलना, इक़लाब के माना बदलना। आई बात समझ में? अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद अगर या मीम नून वाव, कितने हरूफ हो गए? 4 हरूफ अगर आए नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, किसी के बाद भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 4 हरूफ आए तो तशदीद देकर गुन्ना करेंगे। कैसे गुन्ना करेंगे? तशदीद देकर गुन्ना करेंगे। कैसे गुन्ना करेंगे? तशदीद। यहाँ एक बात जरा गौर से समझ लीजिए, नून के ऊपर जज़म है और इन सब के ऊपर
तशदीद है। जज़म के माना होता है एक, तशदीद के माना होता है दो। इसमें से ताकतवर जज़म या तशदीद? जब जज़म तशदीद पास पास आएगा, ये बहुत अहम कायदा कुरान में बार बार होगा। जज़म तशदीद पास पास, जज़म तशदीद पास पास, तो जज़म को छोड़ेंगे और तशदीद को पढ़ेंगे। बच्चा समझ रहे? वो बच्चा कल पूछा तो कैसे पढ़ेंगे, अगर ऐसा आए तो कैसे पढ़ेंगे? तो ये वही बात है कि जज़म तशदीद जब पास पास होगा, चूंकि जज़म को भी पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे, जज़म को भी पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे ज़बर से। तशदीद को भी दो बार पढ़ेंगे, एक बार पिछले हरकत मतलब ज़बर से, और इसी ज़बर से हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, एक ही बार पढ़ेंगे। इसलिए जज़म तशदीद में से ताकतवर तशदीद है, कमज़ोर जज़म है, कमज़ोर को छोड़ देंगे, तशदीद को पढ़ेंगे। इस बात को हम इस तरीके से कहते हैं कि जज़म तशदीद पास पास, जज़म को छोड़ेंगे, तशदीद को पढ़ेंगे। बोली, जज़म तशदीद पास पास, जज़म को छोड़ेंगे, तशदीद को पढ़ेंगे, और गुन्ना भी करेंगे, क्योंकि ये सब 20 में से है। देखिए कैसे, मीम के ऊपर ज़बर है, मीम या ज़बर मई, इसी तरीके से मीम मीम ज़बर मम, इसी तरीके से मीम नून ज़बर मन, इसी तरीके से मीम वाव ज़बर मौ। आ गई बस समझ में? इसको इदगाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इदगाम के माना होता है जंप। क्या होता है? जंप। के नून साकिन के बाद या मीम नून आया, यानी जज़म तशदीद पास पास आया, तो हम ज़बर को नून से नहीं बल्कि नून को जंप करके हम या से मिलेंगे, नून को जंप करके हम मीम से मिलेंगे, नून को जंप करके हम नून से मिलेंगे, नून को जंप करके हम वाव से मिलेंगे, और नून को छोड़ देंगे, नून को छोड़ देंगे। इसका नाम इदगाम है, इसका नाम इदगाम है। तो एक हरफ आ गया, 4 हरफ आ गया, अब बचा कितना? 15 हुरूफ। उस 15 हुरूफ को हमें याद करना है, उस 15 हुरूफ को हमें याद करना है। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर वो 15 हुरूफ आए, वो 15 हुरूफ आए, तो हम नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे, कि हम नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे। पहले हम वो 15 हुरूफ याद कर लेते हैं। हम 15 हुरूफ को याद कराते हैं जरा अलग अंदाज में। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बोलिए, ता, सा, जीम, दाल, ता, सा, जीम, दाल। इस तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा लहजे में ज़रा स्टाइल में याद कराते हैं। जैसे हमारे बच्चियां क्या करते हैं कि फूल जमा करती है और फिर उस फूल को क्या बनाती? गले का हार बनाती है। बीच में क्या डालती? धागा डालती है, धागा। हम इस 15 हुरूफ के बीच में एक धागा डालेंगे। वो धागा क्या होगा? वो इंग्लिश का ओ होगा, ओ। इंग्लिश का क्या होगा? ओ। और ओ को माना करेंगे और, ता और, सा और, जीम और, दाल और। ये और करेंगे तो फिर रात को 12 बज जाएगा, इसलिए हम सिर्फ ओ बोलेंगे। ओ को माना समझना, और। ताओ साओ जीमो डालो, ताओ साओ जीमो डालो, ता ओ सा ओ जीम ओ
दालो, ये दालो क्या चीज है? ये नहीं सोचना कि दालो क्या चीज है, दालो कोई चीज नहीं, वो दाल। ओ बहुत से लोग सुनकर बोलते हैं मौलाना ये दालो क्या चीज है? दालो कोई दाल और साथ में ओ, ताओ साओ झीमो दालो, इसको याद करना, ध्यान दीजिए। ताओ साओ झीमो दालो, गालोजा 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 सिनोशीन, गालोजा सिनोशीन, गालोजा सिनोशीन, गालोजा सिनोशीन, ताओ साओ झीमो दालो गालोजा सिनोशीन, ताओ साओ झीमो दालो गालोजा सिनोशीन, ताओ साओ झीमो दालो गालोजा सिनोशीन, सोदो 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 तोजो सोदो सोदो तोजो सोदो सोदो तोजो सोदो सोदो तोजो فوق فكاف فوق فكاف صدو صدو توزو فوق فكاف صدو صدو توزو فوق فكاف صدو صدو توزو فوق فكاف أو ساو جيمو دالو دالو زا سينوشين صدو وضو توزو فوق فكاف تاو تاو جيمو دالو دالو زا سينوشين صدو وضو توزو فوق فكاف تاو تاو جيمو دالو دالو زا سينوشين صدو صدو توزو فوق فكاف حروف ہے یہ 15 حروف آئے تو ناک میں چھپا کر گننا کریں گے یہ 15 حروف آئے تو ناک میں چھپا کر گناہ کریں گے ذرا غور کیجئے نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد 15 میں سے تا ہے تو ناک میں چھپا کر گننا حمزہ نون زبر آن آن تا زبر تا آن تا آن تا اوپر میں ہم نے آپ کو بتایا گنہ اس کو ہم نے بتایا میم کے ساتھ بدل کر گناہ کریں گے ان کو ہم نے بتایا کہ تشدید دے کر گناہ کریں گے اور اس کو ہم نے بتایا ناک میں چھپا کر گناہ اس کا ہم نام رکھیں گے اخفا اخفا کے معنی چھپانا ہوتا ہے سمجھ لیجئے یہ گناہ اور اخفا میں فرق کیا ہے یہ دیکھیے اگر ہم جیب کو اوپر دبائیں گے تو یہ ہو گیا گناہ کیا ہو گیا گناہ اور اگر ہم جیب کو دبائیں گے نہیں ٹچ بھی نہیں قریب اس کا نام ہے اخفا آئی بس سمجھ میں جیسے پنکھا اور جیسے جھنگا جھنگا کیا چیز ہے او مچھی ہے تو یہ سب اخفا ہے آتا پنکھا جھنگا
ہم کلکتہ والے کیا بولتے معلوم؟ بولو چنگڑی. اب جھنگا ہم چنگڑی. بات یہ سب اخفا ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. بس یہ گناہ کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو تفصیلی کر دیا.